day came. His classmates were leaving for Madras. Now it is Chennai. They were taking a train from Mysore to Madras. They have shared good years in school and college together. He went to the station to say goodbye and good luck to them for their future life. At the station, his friends were already there. They were excited and talking loudly. The noise was like the chirping of birds. They were all excited and discussing their new hostels, new courses, etc. He was not part of it, so he stood there silently. One of them noticed and said, "You should have made it." He did not reply. He only wished all of them. They waved at him as the train slowly left the platform. ఆ రోజు రానే వచ్చింది. వారి క్లాస్మేట్స్ అందరూ కూడా మద్రాసు బయలుదేరుతున్నారు. మైసూరు రైల్వే స్టేషన్లో మద్రాస్ ట్రైన్ క్యాచ్ చేశారు. వాళ్ళంతా కూడా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా వారు పాఠశాలలోని కాలేజీలోని గడిపిన రోజులను మననం చేసుకుంటూ సరదాగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఆ ఫ్రెండ్స్కి గుడ్ బై చెప్పుకోవడానికి, వారందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలపడానికి మరి మూర్తి గారు కూడా అక్కడికి వెళ్ళారు. స్టేషన్లో ఈయన వెళ్ళగానే ఆల్రెడీ వాళ్ళు వచ్చున్నారు. వాళ్ళు చాలా సంతోషంగా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. వాళ్ళ మాటలు చూస్తుంటే లౌడ్గా చాలా బిగ్గరగా ఉన్నాయి. ఆ మాటల శబ్దాలకి పక్షుల కిలకల రావాలి ఆయన గుర్తొచ్చాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కూడా సంతోషంగా ఎక్సైటెడ్ మూడ్లో ఉన్నారు. కొత్తగా జాయిన్ అవ్వబోయేటువంటి కాలేజ్, హాస్టల్, ఆ కోర్సులు వాటి గురించి చర్చించుకుంటున్నారు. అది తనకు సంబంధం లేని విషయం అని ఆయన సైలెంట్గా నించున్నాడు. కానీ అందులో ఒకడు అతను గుర్తించి, "అరే, నువ్వు కూడా జాయిన్ అయి ఉండాల్సిందిరా, ఎందుకు అలా చేసావు" అని అడిగాడు. దానికి ఆయన సమాధానం చెప్పలేదు. అలా అందరూ కూడా శుభాకాంక్ష తెలియజేశాడు. ఇంకా ట్రైన్ బయలుదేరింది. వాళ్ళు చేతులు ఊపుతూ ఉన్నారు. ఈయన ఊపుతూ ఉన్నాడు. ప్లాట్ఫామ్ మీద నించుని ఉన్నాడు. ఆ ప్లాట్ఫామ్ వదిలిపెట్టి ఆ ట్రైన్ వెళ్తోంది. He stood there even after he could no longer see the train or the waving hands. It was the June of 1962 in Mysore city. Monsoon had set in and it was getting dark. It had started to drizzle, yet he stood there motionless. He said to himself, without anger or jealousy, "All students from the IITs study well and do big things in life, but it is not the institution. Ultimately, it is you and you alone who can change your life by hard work." Probably he was not aware that he was following the philosophy of Bhagavad Gita. Your best friend is yourself and your worst enemy is yourself. Later, he worked very hard and focused on one thing, never bothering about his personal life or comforts. He shared his wealth with others. He never used the help of any caste, community, or political connections to give up his life. A son of a school teacher showed other Indians it was possible to earn wealth legally and ethically. He built a team of people who were equally good. He became a pioneer of India's software industry and started the information technology wave. Today, he has become the icon of simplicity and uncompromising quality and fairness. Apart from being a philanthropist, he really believes in motto powered by intellect and driven by values. Powered by intellect and driven by values. He is none other than Nagavara Ramarao Narayanamurthy, the founder of Infosys, a leading IT company in the world. ఆయన నించుని చేతులు ఊపుతూనే ఉన్నాడు. ఆ ట్రైన్ కదులుతూనే ఉంది. అది మాన్సూన్ సీజన్ 1962 జూన్ నెల. వర్షాలు ప్రారంభమయ్యాయి. అలా అలా చినుకులు పడుతూనే ఉన్నాయి. ట్రైన్ కదులుతోంది. ఈయన అక్కడ చీకటిగా మారిపోతుంది. ఈయన అక్కడి నుంచి కదలలేదు. అలా నించుని నిశ్చేష్టుడిగా ఉండిపోయాడు. ఎందుకంటే ఆయనకి అది ఆశయం ఐఐటీలో జాయిన్ అవ్వాలని. కానీ పాపం ప్రతికూల పరిస్థితుల వల్ల ఆయన జాయిన్ అవ్వలేకపోయాడు. కానీ తనకు తాను సమాధానపరుచుకున్నాడు. కోపం కానీ అసూయ కానీ లేకుండా ఒక మాట చెప్పాడు. ఐఐటీలో చదువుతున్న విద్యార్థులందరూ కూడా బాగా చదవాలి, గొప్ప గొప్ప విజయాలు సాధించాలి అనుకున్నాడు. అలాగే ఇన్స్టిట్యూషన్, మనం అభివృద్ధి చెందాలంటే ఇన్స్టిట్యూషన్ కాదు,
నీ జీవితం బాగుపడాలంటే నీకు నువ్వే కారకుడివి. అల్టిమేట్లీ ఇట్ ఈజ్ యూ అండ్ యూ అలోన్ హూ కెన్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ బై హార్డ్ వర్క్. మన కష్టమే, మన హార్డ్ వర్కే మనల్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది, మనల్ని అభివృద్ధి పదంలో నడిపిస్తుంది అని తనకు తానుగా సమర్థించుకున్నాడు. అయితే తనకు తెలుసో తెలియదో తను భగవద్గీతలో తత్వాన్ని అనువర్తించుకున్నాడు. యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యువర్ వర్స్ట్ ఎనిమీ ఈజ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఉద్ధారేద్ ఆత్మనాత్మానం ఆత్మానం వసాదయేత్ ఆత్మై యత్మనోబంధు ఆత్మై రిపురాత్మనః. నీ మనసే నీకు మిత్రుడు, నీ మనసే నీకు శత్రువు. నువ్వు మలుచుకుంటే నీలోనే మంచి శత్రువు ఉన్నాడు, నీలోనే మంచి మిత్రుడు ఉన్నాడు, నీలోనే ఒక చెడ్డ శత్రువు కూడా ఉన్నాడు. మన మనసుని బట్టే ఏదైనా ఉంటుంది, మన సంకల్పం బట్టే ఏదైనా ఉంటుందని ఆయన సమాధానపరుచుకొని ముందుకు నడిచాడు. తరువాత చాలా కష్టపడ్డాడు, ఏకాగ్రత ప్రదర్శించాడు. నాకు ఇది లేదు అది లేదు అని బాధపడకుండా, తనకు సౌకర్యాల గురించి ఆలోచించకుండా చాలా కష్టపడి అభివృద్ధి సాధించాడు. అలాగే తన సంపాదనతో చాలామందిని పంచుకున్నాడు, చాలామందితో తన సంపాదనను పంచుకున్నాడు. అలాగే తన అభివృద్ధి కోసం తన కులాన్ని కానీ వర్గాన్ని కానీ అలాగే ఏ రాజకీయ నాయకుల అండదండలను కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వాడుకోలేదు. తన మేధస్సుని నమ్ముకున్నాడు, తన విలువల్ని నమ్ముకున్నాడు. ఒక సాధారణమైనటువంటి ఒక ఉపాధ్యాయుడి కొడుకు ప్రజలందరికీ, దేశానికి ఒక మంచి బోధన చేశాడు. సంపదను సృష్టించాలంటే న్యాయంగా, నీతిగా, ధర్మంగా, మంచి మార్గంలో కూడా సంపాదించవచ్చు అనేటువంటి ఒక చక్కటి పాఠాన్ని ఆయన బోధించాడు. తనతో సరి మేధస్సు ఉన్నటువంటి, సమానమైనటువంటి మేధస్సు ఉన్నటువంటి లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ని తనలో చేర్చుకొని ఒక గ్రూప్ వర్క్, ఒక సంఘటితమైనటువంటి కన్సర్టెడ్ వర్క్ని ప్రారంభించాడు, విజయం సాధించాడు. ఆయన సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో ఒక పయనీర్గా ఆవిష్కరింపబడ్డాడు. అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ వేవ్లో సృష్టించడంలో ఒక కారకుడయ్యాడు. మరి ఈరోజు ఆయన ఒక సింప్లిసిటీకి, అన్కంప్రమైజింగ్ క్వాలిటీకి, ఒక ఫెయిర్నెస్కి ఒక సూచిక, ఒక ఆదర్శ మూర్తిగా నిలబడ్డాడు. అలాగే ఆయన గొప్ప మానవతావాది. అలాగే ఆయన ఒక సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముతాడు, బలంగా ఒక సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముతాడు. పవర్డ్ బై ఇంటలెక్ట్ అండ్ డ్రివెన్ బై వాల్యూస్. మేధస్సు ద్వారా ప్రేరేపించబడి విలువలతో నడిపింపబడేటువంటి వాడు. మేధస్సు అనేటువంటి రథాన్ని విలువల పదంలో నడిపించుకుంటూ వెళ్ళాడు. మేధస్సు ఎంత ఉందో ఆ మేధస్సు తెలివితేటలతో పాటు అంతే నైతిక విలువల్ని జోడించుకుంటూ నడిపినటువంటి సంస్థ మరి ఆయన నిర్వహించాడు. మరి అతను ఇంకెవరో కాదు, నాగవర రామారావు నారాయణమూర్తి, ఇన్ఫోసిస్ ఫౌండర్ అయిన, మరి ప్రపంచంలోనే పేరెన్నికైనటువంటి గొప్ప ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి ఇన్ఫోసిస్ అధినేత ఎన్ఆర్ నారాయణమూర్తి. ఈ మాటలన్నీ కూడా మనకి వారి యొక్క సతీమణి సుధామూర్తి గారు అందించారు. ఆవిడ కూడా గొప్ప సామాజిక సేవా కార్యకర్త. మరి ఇన్ఫోసిస్లో కూడా ఆవిడకి మరి పార్ట్నర్షిప్ ఉంది. మరి ఆవిడ ఎన్నో బృహత్కరమైనటువంటి సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తున్నారన్నమాట. See the comprehensive questions. Why were his classmates leaving for Chennai to join in IIT? Why did Murthy go to railway station? To say goodbye and good luck to his friends for their future life, లేదా or to see off his friends అంటే వీడ్కోలు చెప్పడానికి వెళ్ళాడు. He was not part of it. What does it mean? అతను దానికి పార్ట్ కాదు. అక్కడ ఈ స్టూడ్ ఎలోన్ కదా, సైలెంట్లీ నించున్నాడు. ఎందుకు అంత సంబంధం లేదు అని అనుకున్నాడు. హిస్ ఫ్రెండ్స్ వర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్, ఇక్కడ ఆర్ అని పడింది, ఇది పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి వర్ అని రాయాలి. హిస్ ఫ్రెండ్స్ వర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ది న్యూ కోర్స్ అండ్ హాస్టల్ ఎట్సెట్రా, బట్ హీ వాజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. వాట్ డిడ్ హీ సే హిమ్సెల్ఫ్? ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ IITs should study well and do big things in life. But it is not the institution. Ultimately, it is you and you alone who can change your life by hard work. నీ జీవితాన్ని సరిదిద్దుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత నీలోనూ ఉంది అనే దాన్ని ఆయన సమాధానపరుచుకున్నాడు కూడా.
One of his friends told him that he should have made it. What does it mean? His friends opined that Murthy also would have joined in IIT. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఏమైనా అభిప్రాయపడ్డారు, మూర్తి చాలా తెలివైనవాడు, అతను కూడా ఐఐటిలో జాయిన్ అయ్యి ఉంటే బాగుండేది కదా అని వాళ్ళు అన్నారు అనమాట. ది వే మిస్టర్ మూర్తి ఆన్సర్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ భగవద్గీత. వాట్ ఈస్ దట్? యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యువర్ వర్స్ట్ ఎనిమీ ఈజ్ యువర్ సెల్ఫ్. మన మనసులోనే అంతా ఉంది. మన మనసు సంకల్పం గట్టిగా ఉంటే మన పనులు కూడా చక్కగా ఉంటాయి. సో వాట్ డిడ్ ది సన్ ఆఫ్ ఎ స్కూల్ టీచర్ టీచ్? He showed other Indians it was possible to earn wealth legally and ethically. న్యాయమైన మార్గంలో, ధర్మమైన మార్గంలో సంపదని సృష్టించవచ్చు అని నిరూపించి చూపించాడు ఎన్ఆర్ మూర్తి. హీ బికేమ్ ఎ పయనీర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీయా, హార్డ్వేరా, కాస్మెటిక్స్. మీ అందరికీ తెలిసిందే కదా సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ. సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ఈయన ఒక పయనీర్. వాట్ ఈజ్ ద మోటో హీ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్స్ ఇన్? పవర్డ్ బై ఇంటెలెక్ట్ అండ్ డ్రివెన్ బై వాల్యూస్. మేధస్సు అనేటువంటి రథాన్ని నైతిక విలువలు అనేటువంటి పదంలో నడిపించుకుని వెళ్ళాలి. వాట్ ఈజ్ ద ఫుల్ నేమ్ ఆఫ్ ఎన్ఆర్ మూర్తి? నాగవర రామారావు నారాయణమూర్తి. హూ టోల్డ్ ఆల్ దీస్ లైన్స్ అబౌట్ హిమ్? సుధామూర్తి, వైఫ్ ఆఫ్ ఎన్ఆర్ నారాయణమూర్తి. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది పాపులర్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఫౌండెడ్ బై ఎన్ఆర్ నారాయణమూర్తి? వాట్ ఈస్ దట్? ఇన్ఫోసిస్. What is N.R. Narayan Murthy an icon for? So he is an icon of simplicity, uncompromising quality of and fairness. Sorry. Thank you. Please subscribe my channel.